أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية سورة البقرة پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمی in the name بسمی with the name with name in the name اللہ اللہ پاک کے نام الرحمن the most gracious الرحیم the most merciful in the name of Allah the most gracious the most merciful بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اس کا میننگ مطلب معنی مفہوم اللہ پاک جانتے ہیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم جو 3 حروف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ذالکا دیٹ، ذالکا مین دیٹ، الکتاب از دا بک، الکتاب دا بک معرفہ ہے، خاص نام ہے، دا بک۔ ذالکا اسم الاشارہ ہے، ذالکا اسم الاشارہ یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا کی علامت ہم سیدھی لائن لگا لیتے ہوتے ہیں۔ الکتاب یہ اسم الاشارہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے ال کے ساتھ تو وہ الکتاب یہ ال لگ جائے تو اسم کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے اور بدل ہے، یہاں پر الکتاب بدل ہے، بدل بدل تو اسے ترکیب میں بدل یہاں کہیں گے لا ریبہ، لا حرف نفین نفی کرتا ہے نہیں، نو، دیکھیں اس کا مطلب نہیں، نو، ریبہ ڈاؤٹ، لا ریبہ نہیں شک، ڈاؤٹ شک کو کہتے ہیں لا ریبہ نو ڈاؤٹ، نہیں ہے شک۔ فی ہی، فی ایک حرف ہے، فی اور ہی یہ مل کر اس کا ترجمہ بنا اس میں، فی ہی ان اٹ، اس میں، لا ریبہ فی ہی ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ۔ اب یہ اس کا اشارے کا ترجمہ با محاورہ کرتے ہوئے یہ آپ دیکھیں گے جیسے یہاں انہوں نے کیا ذالک الکتاب لا ریبہ، دس از دا بک دیئر از نو ڈاؤٹ، لا ریبہ فیہ ان اٹ۔ تو یہ دس جو ترجمہ کیا ہے ذالکہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے کبھی دور کا اشارہ آ جاتا ہے اور کبھی دور کے لیے قریب کا اشارہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے یہ کئی مقام پر ایسا ہوگا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدن گائیڈنس، ہدایت، للمتقین متقین کے لیے، فار دا کانشیس، للمتقین۔ تو دس از دا بک دیئر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، گائیڈنس فار دی گاڈ کانشیس۔ تو یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، دس از دا بک about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah, for those conscious of Allah یا for the God conscious۔ الذین، الذین اسم میں اس کا لا پہ لکھ لیں حرف نفین، لامین حرف نفین، حرف نفین یہاں میں لکھ رہا ہوں، حرف نفی۔ ریبہ، ریبہ یہ ایک اسم ہے تو لا ریبہ اسم۔ فی ہی، فی حرف جار ہے، فی حرف جار ہے اور ہی اسم مجرور ہے، فی ہی اسم ہے۔ ہدن ہدایت ہے، ہدن گائیڈنس، للمتقین فار دی گاڈ کانشیس۔ الذین دوز ہو وہ لوگ جو لوگ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یؤمنون، الذین، الذین اسم الموصول کہلاتے ہیں، اسم الموصول، موصول۔ یؤمنون فعل مضارع ہے، یؤمنون اس کا فعل مضارع مرفوع ہے، اس کا جو نون ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مرفوع، فعل مضارع مرفوع بثبوت نون اسے کہا جائے گا اصطلاح میں۔ تو یؤمنون، یؤمنون اس کے روٹ ورڈ ہیں حمزہ، میم اور نون، حمزہ میم اور نون اس کے روٹ ورڈ ہیں، تو فعل مضارع ہے۔ اب اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ یؤمنون، اس کا ماضی آمنا،
यहाँ मैं लिख देता हूँ आमना, आमना, युमिनु, ये माजी है, युमिनु इसका मुजारे है, युमिनु, आमना युमिनु मुजारे, और आमीन इसका अमर, आमीन, आमीन, और ईमानुन इसका मस्दर होगा, ईमानुन, ईमान में यहाँ लिख देता हूँ मस्दर, ईमानुन, अल्लज़ीना युमिनूना, युमिनूना फेल मुजारे, बिल गैबी फादर भी हरफ जार, ये जार, और ये अल गैबी इसम मजरूर, अल गैबी था तो अल गैबू था, अल गैबी हो गया इसम मजरूर, मजरूर हालत कौन सी होती थी, इजाफी हालत, मरफू हालत कौन सी होती है, हालत के एतबार से इसम तीन तरह का होता है, मरफू ये बहुत आम टॉपिक है अरबी जबान में, मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू हालत को फ़ाइली हालत भी कहते हैं उर्दू में, फ़ाइली हालत, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा आसान अरबी ग्रामर कोर्स या ये पहले किताब दुरूस लुगतुल अरबिया पढ़ी है, लिसानुल कुरान पढ़ी है, तो उनके लिए ये बातें उन्हें पहले से याद होंगी। बाकी हम दोहराते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बातें याद होती रहेंगी। मंसूब मफूली हालत, मफूली हालत, और मजरूर इजाफी हालत, इजाफी हालत। इसको रफ़ा भी कहते हैं, इसको नसब भी कहते हैं, और इसको जर भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, केस, केस हालत को कहते हैं केस, नॉमिनेटिव केस। इसको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, केस, और इसको पोजेसिव केस भी कहते हैं, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस। आप इंशाल्लाह ये बार बार सुनेंगे तो याद रखेंगे, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस, इसको एक्जेटिव केस और इसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। रफ़ा फ़ाइली हालत, मरफू हालत, रफ़ा हालत एक ही चीज़ है। मंसूब या नसब, या इसे उर्दू में मफूली हालत कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, एक्जेटिव केस कहते हैं। और मजरूर या जर, जरुन हालत जर, या मजरूर हालत, या इजाफी हालत, या पोजेसिव केस, या जेनेटिव केस, एक ही बात है। तो यहाँ पर बात हुई थी बिल गायबी, इस्मुल मजरूर है, ये मजरूर है इसकी वजह से ये इजाफी हालत में है। तो बिल गायबी जार मजरूर, व युकीमूना, युकीमूना ये फिर फेल मुजारे है, युकीमूना एंड एस्टैब्लिश, बिल गायबी इन द अनसीन, अल्लज़ीना दोज हु युमिनूना बिलीव, वो ईमान रखते हैं, बिल गायबी इन द अनसीन गैब पर, व युकीमूना एंड एस्टैब्लिश, एंड एस्टैब्लिश और वो कायम करते हैं, दे एस्टैब्लिश और वो कायम करते हैं, अस्सलाता द प्रेयर, नमाज, अस्सलाता, युकीमूना इसका मैं माजी मुजारे लिख देता हूँ, तो अकामा युकीमु, अकामा, अकामा युकीमु, युकीमु, अकामा युकीमु, और अकीम इसका अमर, अकीम, अकीम, और इसका मसदर इकामतुन, इकामतुन से ये फेल माजी होगा, इकामतुन। तो वह युकीमुना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता द प्रेयर, अस्सलाता ये यहाँ पर मफूल बिही बन रहे हैं, मफूल बन रहे हैं, मफूल बिही हम इसे कहते हैं, मफूल बिही, अस्सलाता, मफूल बिही हमेशा मंसूब हालत में होगा, अस्सलातु, अस्सलाता, अस्सलाती हो जाएगा। तो मफूल बिही बन रहा है, मफूल बिही हमेशा मंसूब होता है। वह युकीमुना और वो कायम करते हैं, ये जो युकीमुना में वाव है, ये यहाँ पर इसके फाइल की अलामत है, ये यहाँ पर फाइल की अलामत है वाव। तो अस्सलाता द प्रेयर, व मिम्मा ये मिन प्लस मा है, मिन
प्लस मा से मिलकर ये मिम्मा बना, मिन मिन से मा मिन जो, यहाँ पर मिम्मा जो। मा तीन तर्जुमे देता है, कभी मा मौसूला होता है, मा मौसूला, और मा नाफिया उसको नफ़ी का तर्जुमा दे रहा होता है, और मा इस्तिफामिया होता है, उसको क्या सवाल का तर्जुमा, मा हाजा ये क्या है, जैसे हमने आसान अरबी दुरूस लुगा में पढ़ते हैं। तो अस्सलात व मिम्मा, और से जो, एंड व्हाट, एंड आउट ऑफ व्हाट, एंड आउट ऑफ व्हाट रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, रज़क़, ये रज़क़ फेल माजी है, माजी। ना, नून ज़बर अलिफ ना, ये नून पे खड़ी ज़बर यहाँ पर जो शो करिए कि ये नून को एक अलिफ के बराबर खींचना है, तो नून अलिफ ना, यानी ये ना, ये यहाँ पर इसके फाइल की अलामत है, ये ना, ये इसके फाइल की अलामत, और हुम ये जो है मफूलन बिही बन जाएगा। ये ज़मायर नस्ब और जर में इस्तेमाल हुआ, हुमा हुम, हु हुमा हुम, तो ये मफूलन बिही नस्ब वाले ज़मायर है। मफूलन बिही हमेशा मंसूब है, तो इस वक्त इस ज़मीर की ये जो फी महल है, तो ये यहाँ पर मंसूब है। युनफिकूना, युनफिकूना, नून फा काफ, नून फा काफ इसके रूट वर्ड हैं। युनफिकूना वो खर्च करते हैं, तो इसका माजी बनेगा अनफाका, 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 युनफिकू, युनफिकू, अनफाका युनफिकू, युनफिकू मुजारे, और अनफिक, 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 अनफाका युनफिकू, अनफिक ये अमर, और इनफाकुन ये मसदर, इनफाकुन जो हम कहते हैं इनफाक, इनफाक अल्लाह की राह में खर्च करना, इनफाकुन ये इससे बना इनफाकुन मसदर, ये इसका मसदर है। तो युनफिकूना वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं, इसका मुजारे में दोनों तर्जुमे होते हैं, वो खर्च करते हैं या वो खर्च करेंगे। तो युनफिकूना, अब हम फिर से तर्जुमा कर लेते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना, आयत नंबर 3 का। तो दोज हु बिलीव इन द अनसीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता, एंड establish the prayer, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and spend out of what we have provided them, we have provided them. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, those who believe in the unseen, बिलगैब in the unseen। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 2 और 3 आयत हमारी हो गई आज। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको कुरान हकीम हमारा पढ़ना, समझना, अमल करना, आगे सीखना सिखाना हमारे लिए आसान बनाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ानी बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।